All right. So I have started one SC2 instance under Mumbai region and another SC2 instance will start under Ireland region. All right. So let me configure the application in both SC2 instance. So connect to this SC2 instance. We need to give a checkpoint. So initially we have to install the HTTP package. And echo this is our site. Home. Then HTML slash index.html. Then ctl start. Okay. Enable HTTP. And let me check by this IP. Maybe it's security group issue. We need to fix the security group. Change the security group. Action security remove, then add ATMZ or default. Okay. Add security group. Save. Let's check hotspot level content. Yes, currently our first site will is appearing from Mumbai, and another will come from Ireland. Connect. Similar case, maybe it's security group issue. Let me fix the security group, edit inbound rule, delete, add HTTP from anywhere, as well as, in fact, let me put all traffic. That's gonna work right now for this moment. Sudo -root
yum, sorry, yes, yum, install HTTP echo, just like this one, but we need to give some more identification, like coming from ARIA, all right? System, CTF, start HTTP, and enable numbers. Okay, job done. Let me bring the IP. There it is. So one site is coming from Mumbai and another site is coming from Ireland. In production, we should have the similar code, same application, but in here, in this lab, we have set some flag information, like some distinguishing notification, notation. This is IIR and this is MU. Why? Just a couple of moments later, you would understand. Okay, so let me bring the IPs, both the IPs into our Route 53 system. And initially, we will set a simple routing policy. We will create or add, right? There is no routing policy which is called simple routing policy. Is there any no routing policy? Then it's called a simple routing policy. All right. But you can also add more than 2 IP address or more than 1 IP address as much as you have in a single simple routing policy, but without any roles. But there is a problem. প্রবলেমটা কি আমি ডিসক্রাইব করতেছি তো খুব সুন্দর করে প্রবলেমটা মাথার মধ্যে গেঁথে দিবেন এটা আমাদের রিয়েল সিনারিওতে মেবি ইউ উইল ফেস or you will be facing, sorry, this type of issues if you do not use any routing policy. Okay, so system right now able me to have more than 1 IP address. It's allowed. Okay, so create routing policy, routing, simple routing. Now we should call our site by name, which is treedairy.org, and it's currently coming from Mumbai, and it will come from definitely from Ireland. Let me give you the URL. You can also test and let me know what's the output. I just posted into chat. Just let me know. MU, excellent. Again, just refresh it. Sometime it will come from, yes, it depends upon, no, it's nothing depends upon, all right? It's ambiguity. Sometimes you will have from Mumbai, sometimes you will have from IR. But এখানে একটা বড় ইস্যু আছে সিস্টেম কোনো ডিস্টিংগুইশ করতেছে না যে আমি এখান থেকে এই পারপাসের জন্য এনে দিচ্ছি ও কিছু বুঝতেছে না ও ব্লাইন্ড খেলতেছে ঠিক আছে ও ব্লাইন্ডলি রাউটিংটা করতেছে যাকে যা পাচ্ছে ধরেন আপনার রাউটিংটা এখন শুরু হবে মুম্বাই থেকে মানে আপনার হিটটা যাচ্ছে মুম্বাইতে সামহাউ মুম্বাই সার্ভার goes down
সিস্টেম কিন্তু কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেবে না, ও ডাইরেক্টলি ব্লাইন্ডলি মুম্বাইয়ের সার্ভার কাছে পাঠিয়ে দিবে। দিস ইজ কল সিম্পল রুটিং পলিসি। কারণ আপনি এখানে তাকে কোনো ইন্ডিকেশন বা তাকে কোনো একটা গাইডলাইন দেন, একটা ফলো চার্ট দেন নাই যে দিস পাথ উইল বেটার ফর ইউ, ওয়েদার দিস ইজ বেটার ফর মি অর নট। রাইট, that's why we have to go further. We have to make a decision before serving to the client side. The AWS or the system initially check the server whether okay or not. If the server become unhealthy, the user's request never ever routed to that unhealthy instance, through the unhealthy instance. This is the game. This is called routing policy. Now we will leverage some routing policies based on our need, based on our geolocation, based on our network speed, latencies, geo latencies, based on our primary, secondary failover. Yes, sometimes you will have both. Concept clear? Simple routing policy তে আমরা কোনো ট্রাফিক ডিসাইডার দেই। অলরাইট, যে আমার ট্রাফিকটা আসার আগে ও ডিসাইড করবে whether my actual server is okay or not. Alright, this is called simple routing policy. Now we will configure a weighted routing policy. But before that, we have to check both the server's health by using the Route 53's health check mechanism. So before configuring any policy-based routing, we have to configure the health check mechanism by Route 53 dashboard. Under the Route 53 service, in the left side, you will have, in the third column, you will have, third row, the health check mechanism. Let me open that health check. Okay, what is the significance of health check? Health check is continuously monitoring the server's health. Is the server okay or not? But under what condition? Actually, health check is seeking for the index file. If health check get the index file on time, it will return the server is okay. And it will happen a regular interval basis. All right. So we have to create two health check for checking both of the servers. One for Mumbai, another for Ireland. So we need to create two because our application running under two separate geolocation region. For that two geolocation region, we need to create two health check mechanism just for seeking the index file. And health check decide that when health check got the index file correctly, it will decide that the server is okay. So initially, আমরা এখানে একটা সাইটের নাম দেব. We have to put our site name like, but you can say another name as well. But it is better to have the site name. So later on, you will distinguish if you have more than two health checks. So it's tree-bd.org. This is my site, and by the way, in that health check mechanism, we cannot say Mumbai or Ireland, but how we gonna distinguish between them based on the IP address. Like, let me grab the Mumbai IP address and go to the health check. Here, save the Mumbai IP address and give the index file. Index.html. If your site doesn't have any index file, what will you do? Answer me. If your site or application doesn't have an index file, maybe not. It's not mandatory your site should have an index file.
রাখলে হবে না? Sorry? We can put a single Correct. test HTML page. Yeah, that's gonna work as well. Or your application landing page indication you can set. Give a singular path. Like it's path. In that case, if the application landing page will not work, but the server is okay, HTTPD you should have service is okay. at least your landing page. Definitely. But you can give it a blank. Like, yes, the Shakat bhai, thank you. But definitely in this, all applications should have a landing page. Am I clear? I'm talking about the web application. All right. Maybe there are several applications like chat or something called another engine. But at least your website should have a landing page. What is the path? You can set your path. In fact, you can give the regular expression. All right. Just go through that tooltip. Just read it. Read this para. But maybe one of you said that we can give a healthcheck.html or index.something. That's gonna work as well. This is not gonna impact your entire landing page. Okay. Exactly. Because of that, যদি যে অ্যাপ্লিকেশনটাকে এখানে হেলথ চেক করা হচ্ছে, সেই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি বেশি সময় নেয় লোডিং হইতে, তাহলেই কিন্তু এই হেলথ চেকটা কনফিউজড হয়ে অ্যানাদার সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্টটা পাঠাবে। না না ও হেলথ চেক ও একবার যদি পায় তার একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভেল পরে ও আবার খুঁজবে। ইটস নট লাইক ইটস ডিপেন্ডস, ও নিজে ডিসাইড করতে পারবে যে কতক্ষণ পরে আসলে অ্যাপ্লিকেশন তার আউটপুটটা দেওয়ার মতো ক্যাপাবল, ও ওই সময় যাই হিট করবে। ও যদি একবার না পায়, মেবি একটা সার্টেন টাইম পরে, একটা ইন্টারভেলে পরে, ও তখন বলবে আমি আনহেলদি পাচ্ছি সার্ভারটাকে। ঠিক আছে? সো এই ইন্টারভেলটা কি ও নিজে নিজে ডিসাইড করে, আর এখানে এই কোথাও ক্ষেত্রে না না আমরাও কিছুটা অ্যাগ্রেসিভ করে দিতে পারি। একটা ডিফল্ট ভ্যালু থাকে, and this is the aggressive value. Every 10 seconds or every between 30 seconds. Every 30 seconds or 10 seconds. ঠিক আছে? এটা অ্যাগ্রেসিভ করে দেওয়া যায়। ওকে, সো আমরা অ্যাডিশনাল কনফিগারেশনে এটাকে 10 সেকেন্ড একটা অ্যাগ্রেসিভ ভ্যালু দিয়ে দিলাম, এন্ড একবার না পাইলে ও ডিসাইড করবে সার্ভার বিকাম আনহেলদি। This is the threshold, right? This is the interval request. Every 10 seconds, it's gonna check. If you feel that your server need more than 10 seconds, then you go for 30 seconds. And here is the catch. If your server is required more than 30 seconds, but there is no value set you can which is more than 30 seconds. So what will you do? You keep the threshold. All right? যে 5 বার যদি হিট করে আর 5 বারের ভিতরে যদি একবারও পায়, ও ডিসাইড করবে এটা হেলদি। Am I clear? তাহলে 5 গুণন 30 কত হলো? 150 সেকেন্ড পরে সে ডিসাইড করবে না পায়। ডিফল্ট স্ট্যান্ড 30 সেকেন্ডের পরপর ট্রাই করে। রাইট। আর আপনি ফাস্ট করতে চাইলে 10 সেকেন্ড দিতে পারেন। ধরেন আপনার সাইটটা 1 মিনিটে লাগে, তাহলে আপনি চালাকি করেন, এখানে আপনি
3 দিয়ে দেন, ঠিক আছে, যে ফেলিওর থ্রেশহোল্ড। ওকে, আমরা যেটা করি, আমরা এখানে আরো আমাদের সলিউশন আছে। ওই সলিউশনটা আপনি যে আরো কাস্টমাইজ সলিউশনের কথা বললেন বেসড অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন নেচার ও রান টাইম, ওটার জন্য আমরা লোড ব্যালেন্সারে ওটা আরো নিচে নামতে পারবো, এই থ্রেশহোল্ড গুলা, বুঝতে পারছেন? আরো আমরা ভাগ বাটোয়ারা করতে পারবো টাইমকে ইচ্ছা মতো, ফ্র্যাগমেন্টেশন করতে পারবো। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এখানে যে এই যে রাউটটা যেভাবে কাজ করতেছে সেভাবে অনুযায়ী আমরা যদি অ্যাপ্লিকেশনের ইন্ডেক্স পেজটাকে রাউটিং এ হেলথ চেকিং এর জন্য ব্যবহার করি, তাহলে অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্সের সাথে কিন্তু রাউটটা মাঝে মাঝে তার ডিসিশনটাকে চেঞ্জ করতেছে। স্বাভাবিক। সো সেক্ষেত্রে এক নাম্বার, আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন পারফরমেন্সটাকে টুনিং করেন। এক্স্যাক্টলি তাই। দ্যাট মিনস আমার আপনি অ্যাপ্লিকেশনের তো একটা পারফরমেন্স অসুস্থ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে পাবলিক সার্ভিসে আসতে পারেন না, বা ইউ গোনা ডেফিনেটলি লুজ ইউর রাইট, বিজনেস। ডেফিনেটলি রাইট। কিন্তু এখন যদি এইটাকে টেস্ট কোনো HTML এ রাখা হয়, তাহলে কিন্তু প্রতি 30 সেকেন্ড পর পর সে আমার সার্ভারের হেলথ HTTP সার্ভিসটাকে শুধু চেক করতেছে, অ্যাপ্লিকেশনটাকে চেক করতেছে না। In fact, you can also set any TCP port, not only HTTP. All right. If your server doesn't run any HTTP, maybe it's running under FTP. হতেই পারে আপনি FTP সার্ভার থাকতে পারে। Then the TCP and set the port number. Right? And entire thing gonna change. বুঝতে পারছেন এবার? হ্যাঁ। ওকে, সো আমরা হোস্টের নামটাও দিয়ে দিই। আচ্ছা, আমি নামটা একটু ভুল দিয়েছি এখানে। ইট শুড ACALTH হেলথ CIC or any name like my ACALTH health check dot underscore, যেহেতু আমরা মুম্বাইয়ের জন্য করতেছি, কিভাবে মুম্বাই, ঠিক আছে? This is the site name. Okay, and it should check, hit the 80 port in index file, and 10 second, if one threshold goes down, one check goes fail, it will decide the server unhealthy right now, and never ever send any traffic to that unhealthy instance. All right. Okay, next. You can also set an alarm by notification. You will be notified if server become healthy or unhealthy every moment. Right now server healthy, fine. You will have a mail. Server healthy, healthy. After 2 or 3 hours later, if server goes unhealthy for somehow, then you will be notified again. Not every moment. When the threshold gonna change, you will be notified. Then you will look after your server. Okay. Right now, we don't need to create any health check mechanism. Notification. So it's gonna initialize. After a couple of minutes later, you will see here healthy and a green line. In a green line. Okay. Let me create another health check for our my ILM server. It's IR. Just it's nothing but an indication. And put it here, the island IP. Oops. তো মিস করতেছি মনে হয়। index.html, giving more aggressive, and next. You will see it's healthy. Likewise, this server also become healthy after a couple of moments. Okay. Now, what is
weighted policy. You feel like that Mumbai server is more resource have rather than Ireland, why not give a threshold like we'll send more than 70% traffic or equivalent to 70% traffic to the Mumbai, and rest of the 30% traffic will be handled by Ireland. This is called weighted routing policy. All right. Maybe it's not like traffic is depend upon the audience. Maybe you feel like that most of the audience in our region, like Asia, so set the Mumbai server more threshold, like weight, more weight. And the rest of the world will come from Ireland. So this is called weighted routing policy. আপনি একটা নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট সিগনিফিকেন্স ওয়েট আপনি ডিসাইড করে দিতে পারেন। ভাইয়া যদি আমার 3টা সার্ভার থাকে, you can also distribute the weight policy. It's like percentage. All right. আচ্ছা, just a moment. Okay. So entirely depend upon your application, how many IPs you have. So this is called weighted routing policy. So initially we need to delete the old record and give weight routing policy. Create record. And here we will have a record. But in our routing policy, we will set the weight routing policy. And initially, I will have more traffic sent to Ireland region. কারণ আপনারা বাংলাদেশে আছেন, আপনাদের ক্লোজেস্ট তো মুম্বাই হওয়া উচিত, কিন্তু আমি ইচ্ছা করে এখানে আয়ারল্যান্ডকে বেশি দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনারা বাংলাদেশ থেকেই মুম্বাই ক্লোজ থাকা সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ড থেকে বেশি পাচ্ছেন ডিউ টু দ্যাট ওয়েট। So 70. And if one region goes down, then 100% traffic will come from another region. That's why we should have checked the health. So for Ireland, we should have Ireland health check and give an ID name like IR, nothing but it's like an ID, identification name. So create record. So on record for Ireland, we have 70% traffic in weight basis. This is a percentage base actually. And another record for Mumbai that will be handled another 30%. But rest of the traffic. Sorry, so 1 minute. And weighted policy 30 MU, and health check should monitor the Mumbai health check. Wait, couple of moments later, couple of moments after that, you can see the most of the traffic will be coming from Mumbai, Ireland, and some traffic, few traffic will come from Ireland, Mumbai. Yep, it's gonna work. Browse it again. So after এটা ব্রাউজ করে দেখেন, and let me know. Yeah. Sometime আপনি পাবেন মুম্বাই। হ্যাঁ, এই টেস্টিং গুলো অলওয়েজ আপনারা গেস্ট ব্রাউজারে টেস্ট করবেন যাতে ক্যাশ থেকে না আসে, এবং কন্টিনিউয়াস ব্রাউজ করতে থাকেন। দেখবেন যে কিছু কিছু সময় আপনি আয়ারল্যান্ড থেকে পাচ্ছেন, কিছু কিছু সময় ম্যাক্সিমাম টাইমই আপনি আয়ারল্যান্ড থেকে পাবেন, কারণ আয়ারল্যান্ডকে আমরা 70% রিকোয়েস্ট দিচ্ছি। এটা কি এরকম না ভাইয়া? আপনার মনে কোশ্চেন জাগতে পারে যে ইজ দিস লাইক আমার how many traffic sent from my machine, and among them
like you send 10 traffics from your single workstation, and among them 7 traffic will come from Ireland and 33 traffic traffics come from Mumbai. No, this is not going to work. It depends entire traffic. মেবি আপনি পাচ্ছেন মুম্বাই থেকে, আপনার পাশে বা আপনি অন্য একটা আইএসপি আয়ারল্যান্ড থেকে দিচ্ছে। সো ইটস ভ্যারি, ইট উইল ভ্যারি, ঠিক আছে। ও ওভারঅল ট্রাফিকের ভিতরে একটা মানে রেশিও সেট করে রাখছে, একটা ওয়েটেড রেশিও সেট করে রাখছে। নাও আমরা একটা অ্যাগ্রেসিভ টেস্ট করব। We checked our health check, both the server is currently healthy. Let me stop the Ireland server. And what will you say? I'm not going to stop the machine. I just stop the service inside the machine. Sudo systemctl stop. Now check the route 53 health check. Couple of moments later, you will see the Ireland become unhealthy. And browse. The site come from Mumbai. Now, whatever you are, all the traffic will come from Mumbai, because system knows right now the one of the region become unhealthy. আমার এখানে তো আসে নাই। হ্যাঁ, আমি ফায়ারফক্সের এই যে ইনকগনিটো মোডে ওপেন করছি, এখানে আসে নাই। সাইন টাইম আসবে। বেরিয়েছে। একটু ও ডিসাইড করতেছে, কারণ আমরা তো 10 সেকেন্ড একটা উইন্ডো দিয়ে রাখছি। তো এটা এপিআই কল করে আসে, তো সমস্যা নাই, বলতে পারেন 10 সেকেন্ড পার হয়েছে, সিস্টেম কাজ করা শুরু করছে, কিন্তু এটা হলো এপিআই থেকে রেন্ডারিং করে নিয়ে আসে, এটা একটু সময় লাগতে পারে। এই দেখেন আনহেলদি হয়ে গেছে। এখন ব্রাউজ করেন, every time you will have from Mumbai. Am I clear? This is called weighted policy with health check mechanism. জিনিসটাকে বোঝা গেল? Make sense? Hello? জি ভাইয়া। ইয়েস ভাইয়া, একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর। এটা তো আমরা এই যে ব্যালেন্সটা করতেছি 70% and 30%, তো নর্মালি আমাদের সাইটে কি পরিমাণ রিকোয়েস্ট হিট যাচ্ছে এটা তো আমি তো নর্মালি বলতে পারতেছি না, ইটস অ্যানোনিমাস। সো ইন দ্যাট কেস কিভাবে আমি মানে এটাকে সেগ্রিগেশন করব যে আমার এই রিজন থেকে বেশি রিকোয়েস্ট আসতেছে, এদেরকে আমি এই রিজনে ফালাচ্ছি, বা এই সার্ভার থেকে তাদেরকে রিকোয়েস্টটা আমরা সার্ভ করব, এই টাইপের কিছু কি আছে? ওটা আমরা লোড ব্যালেন্সারের ট্রাফিক মনিটরিং এ ওটা আমরা বের করতে পারবো, এবং প্রত্যেকটা কেসে আপনি কিন্তু HTTP মনিটরিং ট্রাফিক সেট করতে পারেন, ফ্রম গ্রেড করতে পারেন। আমরা কিন্তু এখন কোনো কম্পোজিট সলিউশনে আসেনি। আপনি যখন প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টের কথা চিন্তা করবেন, তখন দেখবেন আমরা কম্পোজিট বা মাল্টি টিয়ার সলিউশনে আসবো। লাইক আমরা গ্রাফানা দিয়ে চেক করবো, HTTP ট্রাফিককে সে সেন্স করবে, কাউন্ট করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা গ্রাফানা নিব, গ্রাফিক্যালি দেখবো যে ইভেন কান্ট্রি ওয়াইজ আমরা বেরি করতে পারবো, আইপি ওয়াইজ চেক করতে পারবো যে কোন রিজনের কোন আইএসপির আইপি থেকে বেশি পরিমাণ রিকোয়েস্ট কাউন্ট হচ্ছে। এটাতে বিজনেস বিআই গুলা করবে পরবর্তীতে, বিজনেস অ্যানালিটিক্স। একটা সাইট প্রথমে খুবই সুন্দর সাইট, আপনার বিজনেস পোর্টফোলিও খুবই ভালো, সবকিছু ভালো, রাতারাতি কিন্তু সাইটে বিজনেস হবে না। আপনাকে অনেক পলিশিং করতে হবে, অনেক বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিটিক্স টুলস ইউজ করতে হবে তখন, যে আমার কোন টার্গেট কাস্টমারকে আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে, যে কোন জোন থেকে, বাংলাদেশের মুম্বাই বা পাকিস্তানের কোন এরিয়া থেকে
কোন প্রোডাক্টগুলো বেশি পরিমাণে ভিজিট হচ্ছে, তাহলে ওই রিকোয়েস্ট আসলে সাইটগুলো কিন্তু আমরা এরকম টার্গেট গ্রুপ সেট করতে পারি। যখন আমরা ওই লোড ব্যালেন্সার চেক করব, তখন তাদের কান্ট্রি থেকে কোনো রিকোয়েস্ট আসলেই ওই পেজটা আগে চলে যাবে। ঠিক আছে? যেমন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা হিট করি, আলটিমেটলি সে কিন্তু এই সাইটটাতে নিয়ে আসে। যদি এখন আসবে না, এই যে বিডি, এখানে আমি অ্যাগ্রেসিভলি তাকে বলে দিছি, যদিও আমি এখন ফিনল্যান্ডে, তারপরে ও বিডি থেকে নিয়ে আসছে, কারণ আমি এটা বলে দিছি তাকে। আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে সাইটে হিট করেন, অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু আরেকটা আছে, আইএন আছে, কিন্তু ইন্ডিয়াতে চলে গেল, এবং দুটো আলাদা আলাদা ল্যান্ডিং পেজ দেখেন। আচ্ছা, আবার দেখেন কোতে যাবে, ক্লিয়ার? কেমনে করতেছে বুঝতে পারছেন? এটাকে টার্গেট সেট করে রাখছে। এটা হলো টার্গেট বেস রাউটিং বলে। দ্যাট মিনস লোড ব্যালেন্সার এটা করা যায়, স্মার্ট ওয়েতে করে, অ্যাপ্লিকেশন লোড ব্যালেন্সারে করে, আলাদা আলাদা টার্গেট সেট করে দেওয়া যায়। ভাই আমি টার্গেটও সেট করিনি, তাহলে কেমনে করব? তখন আমরা চেক করব আইপি, কোন জোনের আইপি থেকে। আইপি, প্রত্যেকটা আইপির একটা প্রিফিক্স থাকে, প্রথম দুটো ওয়াক্টের মনে হয় আইপি প্রিফিক্স, সেটাতে বলা থাকে বাংলাদেশে কতগুলো আইপি, এটা কিন্তু প্রিসেট। বাংলাদেশের রিজনের জন্য কত আইপি চাইলে এখন এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না, চাইলেও দিবেন, আপনি যত টাকায় দেন দিবে না, এটা প্রিসেট করা হয়ে গেছে। ঠিক আছে? সো আইপি প্রিফিক্স বুঝে কিন্তু তখন আপনি সিস্টেমকে বলতে পারে যে ও আসলে ওই আইপি থেকে আসতেছে, তাহলে এই আইপি থেকে কোনো রিকোয়েস্ট আসলে রিকোয়েস্টে এই জায়গায় নিয়ে যাও। আরো টার্গেট সেট করতে পারে, আরো ডিস্টিংগুইশ সেট করতে পারে। ইন ফিউচারে তখন আমরা কম্পোজিট সলিউশন গুলো নিয়ে কাজ করব, বা মাইক্রো সার্ভিস বেস নিয়ে কাজ করব। আপাতত এখন আমরা দেখতেছি যে আমার, ধরে নিলাম যে আমার এই অবস্থায় আমার এত কিছু কম্পোজিট সলিউশন দরকার নেই, তা আমি কিভাবে ট্রাফিক ডিসাইড করে দেবো? বেসড অন ইউর কাস্টমার। আপনি কাদের জন্য প্রোডাক্ট বানাইছেন? ধরেন প্রোডাক্ট বানাচ্ছেন বাংলাদেশের লোকজনের জন্য, মোটরসাইকেল প্রোডাক্ট, নট দ্য ইউরোপিয়ান লোকজনের জন্য মোটরসাইকেল, কারণ ইউরোপিয়ান লোকজনের মোটরসাইকেলে হয়তো বা স্পাইক থাকবে, তাদের অন্যরকম একটা প্রোটেকশন থাকবে, কারণ এখানে মোস্ট অফ দ্য টাইমস তারা বরফের উপরে চালায়, স্নো মানে ফল হয়, যার কারণে রাস্তা পুরো স্নোতে ভরে যায়। এই এলাকায় কিন্তু বাংলাদেশে মোটরসাইকেল চলবে না। তাহলে আপনার ওইরকম টার্গেট সেট, অডিয়েন্স সেট করতে হবে যে আমি যে মোটরসাইকেলে অ্যাড দিচ্ছি এটা বেসড অন বাংলাদেশ, আর বাংলাদেশের জন্য নিয়ারেস্ট লোকেশন হলো আমার মুম্বাই, তাহলে মুম্বাই সার্ভারে আমি ট্রাফিক বেশি পাঠাবো। আর বাকি যে প্রোডাক্টগুলো আছে এটা গ্লোবাল প্রোডাক্ট, সবাই এটা ইউজ করতে পারবে। অনেক ইন্টেলিজেন্স, এই তো বিজনেস অ্যানালিটিক্স এর কাজগুলো তো এটা। সে আপনার সাইটে ট্রাফিক নিয়ে আসবে, ট্রাফিক আসার পরে সেটার উপরে অ্যানালাইসিস করবে যে আরো কিভাবে আপনার সাইটকে ইমপ্রুভ করানো যায়, পারফরমেন্সটাকে টুইনিং করা যায়, টু দ্য পয়েন্টে যাতে ইউজাররা খুঁজে পায়, গুগল সার্চিং ইন্ডেক্সিং এ যেন ভালো আসে। বুঝতে পারছেন? হ্যালো, জি ভাইয়া। ওকে, আমরা এবার সাইটটাকে আবার একটু স্টার্ট করি, and after a couple of moments later you will see that unhealthy turn into healthy. Okay, আমার পিসিতে এতক্ষণ মানে ওটা আসেই নাই, তো মনে হয় ওখানে ক্যাশ করে রাখছে যে এরকম কিছু নাকি? আপনার ফায়ারফক্স বাদ দিয়ে অন্য কিছু একটা ইউজ করেন তো। ওই গুগল ক্রোমে দিয়েছে ওটা, যে না, ইনকগনিটো। এটা অন্য কেস, অন্য কেস। আপনার ডিএনএস অ্যাড্রেস কি? ডিএনএস তো আসলে আমরা সেট করি না, এটা তো এটা একটা ইয়ে আর কি, ক্লায়েন্ট নেওয়া আর কি। ডিএনএস টা সবসময় গুগলের ডিএনএস টা ইউজ করবেন, পাবলিক ডিএনএস গুলো ইউজ করবেন, আইএসপি ডিএনএস ইউজ করেন না, ওরা জোর করে ক্যাশ করে রাখে। ওরা তো একটা দিয়ে রাখে, একটা আইপি পাঠিয়ে দিয়ে দেয়। আপনি আপনার কনফিগারেশন কিন্তু ডিএনএস চেঞ্জ করতে পারবে, ল্যান্ড কার্ডের কনফিগারেশন। See, it's turned into healthy. Don't go for this one. Actually, ও হেলদি হয়ে গেছে। এটা এপিআই ইস্যু। আসলে ওই এপিআই কল করে আনতে ওর একটু টাইম লাগে, রেন্ডারিং করে তো,
ব্যাকএন্ডে সে কাজ করতেছে। এটা কি এরকম কিছু যে ওকে বলা হয়েছিল যে 5 বার চেক করবা, 5 বার চেক করে পাইছে? ইজ ইট রিলেভেন্ট না টু না, দ্যাট? আমি একবারই চেক করাইছি, বাট ও ব্যাকএন্ডে করে দিছে। এটা এপিআই ইস্যু, অ্যামাজনের কিছু এপিআই ইস্যু আছে, এত রোবাস্ট সাইট তো। তো এটা কিন্তু সে ব্যাকএন্ডে কিন্তু করে ফেলছে, দেখেন। এবং ইউ উইল বি নোটিফাইড ইফ ইউ হ্যাভ দ্য নোটিফিকেশন সার্ভিস, আপনাকে মেল করে দিবে যে আমি সুইচ করছি, কিন্তু এখানে দেখবেন স্টিল আছে। এটা এপিআই ইস্যু, রেন্ডারিং করে নিয়ে আসে। আর আমরা তো ভাইয়া প্রোডাকশনে তো আর এত অ্যাগ্রেসিভ ভাবে চেঞ্জ করবেন না। আমরা তো মাত্র 5 মিনিটের ভিতরে 4টা চেঞ্জ করছি, তাই না? সিস্টেমও তো পাজল হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা এপিআই ও কল করে যে রেন্ডারিং করে নিয়ে আসে, তার জন্য তো একটা থ্রেশহোল্ড টাইম থাকে। এম আই ক্লিয়ার? আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, তাড়াহুড়া করার জন্য 2 ঘন্টা আমাদের সেশন সারতে হবে, এই জন্য আমরা জোর করে চেঞ্জ করাচ্ছি। দেখেন ও কিন্তু ঠিকই ঠিক করে দিছে, স্টিল ও বলতেছে ডান হইতে। এটা ওর কেস, ওর এতে ও তো ব্যাকএন্ডে কিছু এপিআই চালায়, কল করে রেন্ডারিং করে নিয়ে আসে। ওকে, ও থাক। আমরা এখন যেটা করব, তাহলে আমরা ওয়েটেড পলিসি ক্লিয়ার। সো এই ভ্যালুগুলো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সেট করতে পারেন। 30-20-30-20-10, আবার 70-20-10, 50-25-25-50-30-20, এরকম যা পার্সেন্টেজ অনুসারে সেটা আপনার নাম্বার অফ সার্ভার্স কতগুলো বা নাম্বার অফ লোড ব্যালেন্সার কতগুলো। এখন তো 2টা সার্ভার, উই হ্যাভ এ ফিক্স আইপি অ্যাড্রেস। ইফ ইউ হ্যাভ এ মোর দ্যান 5,000 সার্ভার, what gonna we do? 5,000 IP address কি বসাবো? No. Then we'll go for the Kubernetes domain address, I mean under the load balancer. আন্ডারলাইনে লোড ব্যালেন্সার চলবে, সরি কুবারনেটিস চলবে। সে একটা এন্ড পয়েন্ট দিবে লোড ব্যালেন্সারকে, আমরা সেই লোড ব্যালেন্সার ইচ রিজনের জন্য লোড ব্যালেন্সার দেব। এই রিজনের জন্য একটা লোড ব্যালেন্সার থাকবে, তার আন্ডার 2,000টা সার্ভার থাকবে। এখানে তখন আমরা ইনস্টেড অফ আইপি উইল হ্যাভ লোড ব্যালেন্সার এন্ড পয়েন্ট লাইক দিস ওয়ান, এলিয়াস। এই যে এন্ড পয়েন্টস গুলো ইউজ করবো, এপিআই কে ইউজ করতে পারি, অলরাইট। অ্যানাদার হোস্টেড জোন কে টার্গেট করে দিতে পারি, গ্লোবাল অ্যাক্সিলেটর কে দিতে পারি, নেটওয়ার্ক লোড ব্যালেন্স কে দিতে পারি। আমরা যাবো ধীরে ধীরে, এগুলা পড়বো একটু। ক্লাউড ফন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কে দিতে পারি, ভিপিএন ভিপিসি এন্ড পয়েন্ট কে দিতে পারি। দিস কুড বি মাই লোড ব্যালেন্সার। বেনস্টক কে দিতে পারি, যার আন্ডারে 2 লাখ সার্ভার চলতে পারে বা চলবে ইন ফিউচার। নেটওয়ার্ক লোড ব্যালেন্সার, যার আন্ডারে হাজার হাজার এপিআই দিয়ে নেটওয়ার্ক সার্ভিস গুলা চলবে। আমরা তখন একটা আইপি ইউজ করবো না, তখন মানে কম্বাইন্ডলি একটা একটা করে আমরা পরে সেট করতে পারি। এই যে অ্যাপ রানার, ইটস অ্যানাদার সার্ভিস লাইক সার্ভারলেস অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ রানার এর আন্ডারে মনে করেন যে আপনার অ্যাপ চলতেছে, তার ভিতরে ইনস্ট্যান্স মনে করেন যে 10,000 20,000 ইনস্ট্যান্স আছে, মাইক্রো ইনস্ট্যান্স গুলো। বাট আমরা কনটেক্সট সেম, ঠিক আছে? কনটেক্সট ইভেন দো সিনটেক্স গুলো সেম। আমরা আমাদের থ্রেশহোল্ডে কনটেক্সট বুঝলাম, বেসড অন দ্য কনটেক্সট আমরা সিনট্যাক্সও আলোচনা করলাম। এখন আমরা আলোচনা করব ফেল ওভার। ফেল ওভার মিনস হলো যে একটা থাকবে আমার প্রাইমারি মানে অ্যাক্টিভ, আর একটা থাকবে আমার প্যাসিভ। অল টাইম অ্যাক্টিভ থেকে সবসময় পাবেন। ইফ অ্যাক্টিভ গোজ ডাউন, then 100% traffic routed to the passive server. Okay? Okay. Now create record. Oh, first of all, I have to delete this record, both the records. Okay. Create record and give a failover. In failover, the primary server, primary, secondary, simple. Okay. So primary will be my island. Give a ID name, it's called IR, and my I should have give the island's IP address here. Okay, Ireland become my primary. I consider it primary, and Mumbai would be the secondary server. It's Mumbai. 1 minute, and here the failover
and secondary. MU and Mumbai. Okay, আমার আগেরটাতে দেখিও মনে মুম্বাইকে পয়েন্ট করতে পারিনি প্রাইমারিতে। এডিট করি, এডিট হেলথ চেক, edit record, health check ID, it's Ireland. All right. Save. Now, what's gonna happen? After browse করেন, সবসময় আপনারা Ireland থেকে পাবেন। Every time you will have from Ireland. But once the Ireland goes down, then you will see 100% traffic will come from Mumbai. If the Mumbai also be okay. As long as Mumbai okay. Check it and let me know. কোনটা থেকে আসতেছে? ডেফিনেটলি আয়ারল্যান্ড থেকে আসবে, মুম্বাই থেকে আসবে না তো, আয়ারল্যান্ড থেকে আসবে। বাকি সবাই দেখেন তো, দিস ইজ কল্ড ডিএনএস রাউটিং পলিসি, অ্যামাজন মাস্টার ফর দিস। বাকি যে সাইটস গুলো মানে ভেন্ডর গুলো আছে লাইক নেমচিপ, GoDaddy, অন এন্ড ওয়ান, ডোমেন মঙ্গার, হ্যাঁ, এরা আপনাকে এত ফাস্ট মানে এত রোভাস্ট বেস ডিএনএস রাউটিং গুলো করাবে না। যদিও অনেকে দেয় অল্প অল্প, যেমন ফেল ওভার দিতে পারে, ওয়েটেডটা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে ওরা পেমেন্ট নেবে অনেক বেশি। এমনও আমি শুনেছি যে মাসে $5 থেকে $6 করে বিল চার্জ করে। তখন অবশ্য আমরা এটা আই এম টকিং অ্যাবাউট 2007 to 8 এর সময়, আমি তখন ইউজ করতাম হলো 1&1, ঠিক আছে? এই 1&1-এ আমাদের ওই সময় এই সার্ভিসটা ইউজ করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম, তো ওরা আমাদের পিং মনিটরিং এর জন্য অপশন দিয়েছিল, পিং দিয়ে। এখানে যেমন সাইটকে আমরা হেলথ চেকে ব্রাউজ করতেছি, তখন আমাদের সাইট দেয় নাই, আপনার পিং দিছিল আর কি, মানে আইসিএমপিটা শুধু অ্যালাউ করছিল। তার জন্য ওই প্রত্যেক মাসে আমাদের $5 করে দিতে হয়েছে ওই সময়। ওকে, if Ireland goes down, আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ, হেলথ চেক কি কাজটা করলো? মানে আমরা তো আইপি দিয়ে সেট করে দিতেছি, আইপি দিয়ে কোথায় সেট করে দিচ্ছি? ওই যে রাউট 53 তে। হ্যাঁ, মানে আবার এই যে হেলথ চেক যেটা দিচ্ছে আর কি, এটা কেন? আচ্ছা, একটা সার্ভার যদি ডাউন হয় তাহলে ও কোথা থেকে ডিসাইড করবে যে কোনটা থেকে আমি ট্রাফিক এনে দিব? কে ডিসাইড ও করবে? আচ্ছা, ও এখান থেকে চেক করে নেয়, তাই তো? হেলথ চেক থেকে চেক করে নেয় যে কে সুস্থ আছে। যদি দুজন সুস্থ থাকে তাহলে পলিসির ভিতরে পড়ে যাবে, আর দুজনের ভিতরে যদি একজন অসুস্থ থাকে তাহলে বাকি যে সুস্থ তার কাছে 100% ট্রাফিক পাঠাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর একটা কথা, সেটা এখানে যে আমরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি নিছি, এরকম কি কোনো সিস্টেম আছে যে আমার প্রাইমারি 80% বা এরকম থাকাকালীন সেকেন্ডারি অফ থাকবে, তারপর প্রাইমারি একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জে গেলে সেকেন্ডারি অন হয়ে যাবে, তারপর ওখান থেকে যাবে? না, আপনি কম্পোজিট ভাবে করতে পারবেন না একই একই মানে ইয়াতে, ঠিক আছে? ওটা করতে পারবেন না, কারণ রেকর্ড নাম যদি সেম পায়, রেকর্ড টাইপটা যদি সেম হয়, তো ও তখন একটা রেকর্ড হিসেবে কনসিডার করবে। ঝামেলাটা হলো এখানে, ঠিক আছে? সো দেখেন, আপনি দুইটা জিনিস একসাথে দিতে পারতেছেন না, অলরাইট? ওকে, এখন আমরা যেটা করব যে আইল্যান্ডটাকে ডাউন করে দিব ফর দ্য টাইম বিং। How gonna happen?
এই হেলথ চেক একটু পরে একটা আনহেলদি হয়ে যাবে এবং 100% ট্রাফিক ইউ উইল হ্যাভ ফ্রম মুম্বাই। এই যে আমারটা আসতেছে না, কারণ হেলথ চেকটা এখন অ্যাক্টিভেট হয়নি, কারণ আমরা তো খুব অ্যাগ্রেসিভ ভাবে করতেছি, খুব ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করতেছি। ডিএনএস এর চেঞ্জ গুলো এত ফ্রিকুয়েন্টলি করা ঠিক নাই প্রোডাকশন। এটা তো হয়তো বা বছরে একবার দুবার করবে বা প্রয়োজনে অনুসারে করবে। জাস্ট 10 সেকেন্ড ওয়েট করেন, চলে আসবে। স্টিল আমার মেশিন ধরে আছে আয়ারল্যান্ডটাকে, আর আয়ারল্যান্ড তো ডাউন। এই যে দেখছেন, ও কিন্তু আয়ারল্যান্ড ক্যাশ থেকে দেখাচ্ছে আমার বারবার, মানে এখনো হেলথ চেকটা প্রপারলি ফাংশনাল হয়নি। আসবে, সমস্যা নাই, একটু ওয়েট করেন। হুম, এখন আসবে। আপনাদের দেখেন তো কোথা থেকে আসতেছে। আর আমার মেশিন তো স্টুপিড ক্যাশ করে নিয়ে বসে আছে। সেট ডাউন। কেন? প্রবাবলি মুম্বাইয়ের সার্ভিসটা বন্ধ কিনা। সেটাই আমি দেখতেছি, মুম্বাই বন্ধ, বন্ধ কিনা। ওয়েট, সমস্যা নেই। সেকেন্ডারি মুম্বাই, না মুম্বাই তো লাইভ আছে, তার মানে আমাদের রেকর্ডে কোথাও ভুল হয়েছে। দুটোর জন্য কি আমরা একই হেলথ চেক মনিটর করতে দিছি কিনা দেখি। মাইন্ড করছে মনে হয়। নামে আসতেছে। হ্যাঁ, মিনিমাম প্রপাগেশন ডিলে থাকে না একটা, সেটার কারণে কি ডিলে না, হয়? সেটার জন্য না, তো আসার কথা, সেটা একটু গরমিল করছি। আচ্ছা, আমি বেটার রেকর্ড দুটাকে ডিলিট করে নতুন করে ক্রিয়েট করে দিই। ওকে, সো আমরা সাইটটাকে আপ করছিলাম আবার। থাক, ও বন্ধই থাক। আমরা আয়ারল্যান্ডকে দিব হলো প্রাইমারি সার্ভার, হুইচ অ্যাকচুয়ালি কারেন্টলি ডাউন। 1 minute, and failover is become my primary. It's IR and health check IR. Create. Okay. Another
It's Mumbai. MU Mumbai, 1 minute, fail over secondary. What the hell? It will work. Maybe it will take some time to propagate. So let's have a 5 minutes break. Let's see what happens after 5 minutes later.
হ্যালো, হ্যালো, আছেন? ইয়েস ভাই, শোনা যাচ্ছে। জি ভাইয়া, হ্যাঁ, হয়েছে আজকে রাতে থাকা। সাইট আসতেছে না। আচ্ছা, ফেল ওভারের কিছু একটা ইস্যু হচ্ছে, আমরা এটা ধরতে পারতেছি। লেটস মুভ টু অ্যানাদার ওয়ান। মানে আমার ফ্ল্যাটমেটের গার্লফ্রেন্ড আসবে রাতে, 7 দিন থাকবে, ও বললো একটু আগে। কান জ্বালাপালা করে দিবেন। বুঝতে পারছেন হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট? ওকে, আমরা এটাকে স্টার্ট করি। সে কিছু একটা ইস্যু হয়েছে মুম্বাইতে। যাই হোক, আমরা এই পলিসিটা পরে আরেকদিন আলোচনা করবো না। আমি আপাতত যেটা করি সেটা হলো আমরা নতুন একটা পলিসি নিয়ে আলোচনা করবো। উল্টাইয়া দেওয়া যেতে পারে না? উল্টাইয়া প্রাইমারিকে সেকেন্ডারি, সেকেন্ডারিকে প্রাইমারি, তাহলে কি আসে? উম, আমরা এই চেঞ্জটা আবার পরে করি, হ্যাঁ? এটাকে আপাতত কমপ্লিটলি ডিলিট করে দিই আমরা এই চেঞ্জে। না, এটা কি এরকম হতে পারে যে আপনি যে হেলথ চেকটা দিছেন সেই হেলথ চেকটা প্রাইমারিতে সে হেলথ চেক করতেছে না করে সে কি সেকেন্ডারিতে করবে? না, প্রাইমারিতে দুটোতে হেলথ চেক দিতে হবে এবং একটাই প্রাইমারি থাকবে। না না, আপনি প্রাইমারিতে হেলথ চেকটা সেকেন্ডারি দিবেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করলাম। না 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 না, যার যার রেকর্ড তার তার হেলথ চেক করবে সে, তবেই সে ওইটাতে Clear, আইপি clear. রিকোয়েস্টটা পাঠাবে। বুঝতে পারছেন? আর যদি ধরেন আয়ারল্যান্ডকে আমরা সিলেক্ট করছি এবং হেলথ চেক করতেছে আয়ারল্যান্ডে, আয়ারল্যান্ডকে ওকে পেলে সে আয়ারল্যান্ডে পাঠাবে। আয়ারল্যান্ডে হেলথ চেক যদি ওকে না থাকে সে রিড আউট করে আরেক জায়গায় পাঠাবে, সে আরেকটা রেকর্ড তখন খুঁজবে যে আর কি রেকর্ড আছে আমার জন্য। বুঝতে পারছেন? ওকে, আমরা এবার অ্যানাদার ওয়ান্ডারফুল, যেটা প্রোডাকশনে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়, বিলিভ মি, এখন যে পলিসিটা করব এটাই সবচেয়ে বেশি প্র্যাকটিস হয়। সেটা হলো এটা এবং তার পাশে আরেকটা আছে, দুটা প্রায় সিমিলার, বাট তাদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় ল্যাটেন্সি বেস। যদিও গুগল, ফেসবুক এরা জিও লোকেশনকে বেশি প্রাধান্য দেয়, বাট আদার অ্যাপ্লিকেশন গুলো ল্যাটেন্সি বেস করে। ল্যাটেন্সি বেস মিনস হলো whatever you are, I mean wherever you are, sorry, and the system will calculate the path, the shortest path, the latency. If the latency goes high, I mean goes very low in compared to other, then you will have the closest one. Like from Bangladesh compared to Mumbai versus Ireland, আপনি এই দুইটা আইপিতে পিং চালান, আমি দুইটা আইপি বলে দিচ্ছি, দেখেন তো কোনটাতে সবচেয়ে কম ল্যাটেন্সি পান। তো ডেফিনেটলি আপনারা ওই জোনটা থেকেই পাবেন। এম আই ক্লিয়ার? ল্যাটেন্সি আমি দুইটা আইপি দিচ্ছি, এটা হলো আয়ারল্যান্ডের আইপি দিলাম, আপনার একটা পিং চালান। আচ্ছা, আমি হ্যাঁ পিং মনে হয় বন্ধ করা আছে, দেখি আমি পিং পাই কিনা নিজেও। পিং চালু আছে, সমস্যা নাই। দেখেন তো কোনটা থেকে পিং বেশি পাচ্ছেন, আয়ারল্যান্ড ওর মুম্বাই, সিস্টেম তখন ওটা থেকেই আপনাকে এনে দিবে। দ্যাট মিনস যেটা সবচেয়ে পিং কম পাচ্ছেন, যেমন আমি আয়ারল্যান্ডে পিং পাচ্ছি হলো মাত্র 48, আদার হ্যান্ড আমার এলাকা থেকে আমি মুম্বাই পিং পাচ্ছি হলো 150। তাহলে আমি আমার ল্যাপটপ থেকে যদি ব্রাউজ করি আর আমার রাউটিং পলিসি যদি ল্যাটেন্সি বেস থাকে, তাহলে কোনটা থেকে বেশি পাবো? সাইট কোনটা থেকে আসবে? আমার এখানে আসবে, আমি পাবো আয়ারল্যান্ড থেকে, আপনারা পাবেন মুম্বাই থেকে, কারণ আপনাদের করসপন্ডে আপনাদের সাপেক্ষে মুম্বাই সবচেয়ে ক্লোজ, যার ল্যাটেন্সি সবচেয়ে লো। সেক্ষেত্রে ডিফল্ট রাউটিংটা কি এই ল্যাটেন্সি বেস কাজ করে? কোনটা ডিফল্ট রাউটিংটা প্রথমে যেটা কাজ করতেছিলাম, আপনি কেউ পাচ্ছিলেন আয়ারল্যান্ড থেকে, কেউ পাচ্ছিল মুম্বাই থেকে। এটা কিছুটা আইএসপি আলারা ফিক্স করে দেয়, কিন্তু আমরা অ্যাগ্রেসিভ করে দেইনি, মানে আমরা ফিক্স করে দেইনি, ঠিক আছে? ওটা ডিপেন্ড করতেছে। না, ওই প্রথম চেকিং করার সময় আপনি যখন প্রথম রাউটিং প্রথম যে স্যাম্পল রাউটিং দিচ্ছিলাম ওটা আরবিট্রারি, ও যার কাছ থেকে আগে পাচ্ছে তার কাছ থেকে দিচ্ছে। আমি আবার বলতেছি ওখানে কোনো পলিসি নেই। আপনার বাংলাদেশ থেকে কিন্তু অনেকে আয়ারল্যান্ড থেকে পায়। আমি জাস্ট একটু এক্সপ্লেইন করি যদি এলাও করেন আর কি।
হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা sure. হচ্ছে আপনি যখন সিম্পল রাউটিংটা দিলেন, আমি সাইটটাতে ব্রাউজ করতেছিলাম, প্রথমে মুম্বাই পাচ্ছিলাম। তো আমার কাছে একটা ভিপিএন ছিল বাংলাদেশেরই, ওটাতে কানেক্ট করলাম, সে সাথে সাথে আয়ারল্যান্ডে সুইচ করলো, সাইটটা আয়ারল্যান্ড থেকে আসতেছিল। এই এই কারণে কাজটা জিজ্ঞেস করলাম। এই কাজটা কিছুটা আপনার আইএসপির রাউটিং গুলো করে দেয়। আপনার আইএসপি যেটা ইউজ করবেন বা ভিপিএন করলে নিশ্চয়ই আপনি বাইরের আইএসপি তখন চলে আসলো, আপনি গেটওয়ে হিসাবে চলে আসলো, রাইট? আইএসপি কিন্তু আমার তার মানে ভিপিএনটা আমার বাংলাদেশের একটা ডাটা সেন্টারের সাথে, হ্যাঁ। তো আমি তখনও বাংলাদেশের আইপি রিজলভ করতেছিলাম, কিন্তু এই কারণে আমি এখন এটার সাথে এটা রিলে করার চেষ্টা করতেছিলাম। না, এখন যেটা করব সেটা আমরা অ্যাগ্রেসিভ বা এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করে দিব যে তোমার যেখানে ল্যাটেন্সি কম ভাইয়া, তুমি সেখান থেকেই সাইট এনে দাও, Sure. লাইক দিস ওয়ান। সো ক্রিয়েট রেকর্ড, আমি দিব এখন আইল্যান্ডের আইপি, ইটস কল ল্যাটেন্সি। জোন সিলেক্ট করে দেন, এখানে সেট করবো আমি আয়ারল্যান্ডকে। আইআর এন্ড হেলথ চেক করবে। হেলথ চেক কই, কিভাবে হেলথ চেক কেউ ডিলিট করে দিছে? আপনারা কি ডিলিট করছেন হেলথ চেক? No. নো, হেলথ চেক তো ডিলিট হওয়ার কথা না। আচ্ছা, এটা কি রিজন ওটার সাথে একটু আগে যে কাজ করতেছিল না, প্রাইমারি সেকেন্ডারি? I don't know, but health check আমি ডিলিট করিনি। Anyway, it's IR রেকর্ড ডিলিট হলেও হেলথ চেক ডিলিট হয় না অটোমেটিক্যালি, হ্যাঁ। হেলথ চেককে ম্যানুয়ালি ডিলিট করতে হয়। তো রেকর্ড হয়তো বা এটা মনে হতে পারে যে রেকর্ড ডিলিট করছে এই জন্য হেলথ চেকও চলে গেছে, না, হেলথ চেক রয়ে যায়। অবশ্য বলা যায় না, কারণ এডব্লিউএস কন্টিনিউয়াসলি অনেক কিছু চেঞ্জ করে, দেখতে হবে আমাদের। তো মানে এডব্লিউএস আসলে আমি অ্যাবসলিউট অনেক কিছুই পাই না, মাঝে সাথে চেঞ্জ হয়ে যায়। তো আমরা রেকর্ডটা বসাই। এখন আমরা এখানে যদি রিফ্রেশ করি, উই উইল সি দ্য হেলথ চেক। আমরা দিছি কারেন্টলি আয়ারল্যান্ড, ইউরোপিয়ান রিজন, and yes, it's the record latency for Ireland and another latency policy for Mumbai. So it's Mumbai IP address with 1 minute latency MU, and health check should be goes to MU. চেক করেন, আমি সবসময় পাবো আয়ারল্যান্ড থেকে, আপনারা পাবেন সবসময় মুম্বাই থেকে। দেখেন কোনটা থেকে পাচ্ছেন।
মুম্বাই কারণ আপনাদের সবাই মুম্বাইয়ের ক্লোজেস্ট। তো এটা কিন্তু প্রোডাকশন সবচেয়ে বেশি ইউজ করে। ইউজার যে ডেস্টিনেশনে থাকবে তার থেকে এই দুইটা সার্ভারের ল্যাটেন্সি চেক করবে। ল্যাটেন্সি চেক করার পরে সে বুঝবে যে কোন জায়গা থেকে আসতেছে। এটা কি মানে ল্যাটেন্সি সব সবচেয়ে কম ইউজার হয়। যদি হ্যাঁ, এটা যদি সব ইউজার যদি একই রিজিয়নের হয়, যেমন বাংলাদেশে সব ইউজার বাংলাদেশেরই, সেক্ষেত্রে কি এটা খুব একটা হেল্পফুল হবে? অবশ্যই, কারণ বাংলাদেশের সব আইএসপির সাথে মুম্বাইয়ের সব আইএসপির হয়তোবা মানে আইপি সেম নাও হতে পারে রাউটিং, তাই না? একটু হলেও কম হবে। আর তখন দুটোটাই মুম্বাই থেকে আনার চেষ্টা করবে। মেবি আপনি মুম্বাই দুইটা রাখছেন, তখন সে ওই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করে যেটা ল্যাটেন্সি কম দিবে সেখান থেকে এনে দিবে। আচ্ছা, তাহলে এখন যদি আবার আমরা মুম্বাইকে ডাউন করি তাহলে আপনার কোনটা পাবেন? দেখি আমরা মুম্বাইকে ডাউন করি। ফর দ্য টাইম বিং আপনাদের তখন আর অপশন থাকবে না, সবাই তখন আয়ারল্যান্ডে সুইচ হয়ে যাবে আপনাদের রিকোয়েস্ট। কনসেপ্ট তো ক্লিয়ার আছে, রাইট? চেক ইট। আমি তো আয়ারল্যান্ড থেকে পাচ্ছি। হোপফুলি আপনারা এখন মুম্বাইটা ডাউন, আয়ারল্যান্ডে আপনাদের কাছে ট্রাফিক পাঠিয়ে দিবেন। একটু ওয়েট করেন, কারণ হেলথ চেক এখনো রেজাল্ট দেওয়া শুরু করেনি। কনফিগারেশন তো সবই সেম। চেক করো তো এখন। একটু ক্যাশটা ক্লিয়ার করে দেন তো ব্রাউজারে। এক্সেলেন্ট, আসবে। এটা আসতে দেন। হ্যাঁ, এই তো আসছে আসছে আসছে। ওই যে হেলথ চেক কাজ করছে। হেলথ চেক একটু একটু আগেই পারফরমেন্স দেখানো শুরু করছে। সো ক্লিয়ার। তো আমরা শিখলাম সিম্পল রাউটিং পলিসি, দেন ওয়েটেড রাউটিং পলিসি। ফেল ওভার আমরা টেস্ট করতে পারিনি, বাট উই হ্যাভ কনফিগার্ড সাকসেসফুলি। দেন উই হ্যাভ চেকড the routing policy based on the latencies. Okay, any questions so far? আচ্ছা, আমরা আরেকটা রাউটিং পলিসি শিখবো। আচ্ছা, তার আগে আমরা মুম্বাইকে লাইভ করে দিই। এখন দেখেন আপনারা সবাই মুম্বাই থেকে পাবেন। এখন আবার চেক করেন। এই ল্যাবটা আমরা খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে করেছিলাম এর আগে। হিট করে তো কোনটা থেকে পাচ্ছেন? মুম্বাই, সবাই মুম্বাই পাবেন। মুম্বাই পাওয়া যাচ্ছে। সাহেব ভাই, আপনার মনে হয় ইয়া হয়নি, ওই যে ক্যাশটা, আগের ক্যাশটা ব্রাউজারটা কেটে দিয়ে আবার অন করেন।
Okay. So interesting, right? Excellent. Mumbai. So আমরা এখন আবার রেকর্ড গুলাকে ডিলিট করব। খুব ফাস্ট ডিলিট করতেছি তো এই জন্য ডিএনএস অনেক সব পাজেল হয়ে যায়। ওকে, ডিলিট করছি, একটু ওয়েট করি, কারণ তাছাড়া আচ্ছা বাংলাদেশে কি ইস্তেমা শেষ হলো আজকে নাকি গতকাল শেষ হয়েছে? গতকাল দ্বিতীয় ইজতেমার আখেরি মোনাজাত ছিল। সিস্টেমটা এরকম করছে না, এখন দুইটা ইস্তেমা হয়। প্রথম ইস্তেমা কি হয়েছে? হ্যাঁ, প্রথম ইজতেমা প্রথমেই হয়েছে, গত সপ্তাহে হয়েছে। তো লোকজন তো এই দ্বিতীয় ইস্তেমাতে বেশি যায় নাকি? প্রথমেই বেশি তার হয়েছে, আর দ্বিতীয়টাতে হয়েছে মোটামুটি কম্পেয়ার করলে বাংলাদেশ প্রথমটাতে বেশি। শীত কিরকম বাংলাদেশে? প্রথম ইজতেমার সময় শীত অনেক বেশি ছিল ফ্রাইডেতে, আর এবার পরের বারেরটা একটু কম। এই লোকজনের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কেমনে করে এতগুলা, মানে কোথায় কি খায়? রান্না করে এখানে আলাদা ব্যবস্থা করে, ইন্ডিভিজুয়াল জামাতের মধ্যে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ছোট ছোট গ্রুপ করে রান্না করার জন্য আলাদা জায়গা তৈরি করে নেয় নাকি ওরা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, জায়গা করে নেয়। স্টোভ আছে, ওই যে গ্যাসের চুলার মতো ছোট ছোট এলপিজি গ্যাস গুলো নেই। এত পানি টানি মানে এগুলো সব আয়োজন আগে থেকে করা হয়। হ্যাঁ, কষ্ট হয়। এক একটা জামাতে হয়তো 3-4 জন করে এঙ্গেজ থাকে খাওয়া দাওয়া করার জন্য। আর সারাদিন কি বয়ান হয় নাকি আলোচনা হয় নাকি মানে? হ্যাঁ, বয়ান হয়, ফজরের পরে বয়ান হয়, তারপরে আবার জোহরের পরে মাঝখানে মনে হয় তালিম হয়, তারপরে আবার আসরের পরে হয়, মাগরিবের পরে তো বড় ভালো বয়ান হয়, এসার পরে মনে হয় আর তেমন কিছু হয় না, তালিম হয়। হুম, তো এরিয়া তো পুরা মানে জ্যাম জট লেগে থাকে। তবে ওই যে অজু ইস্তেঞ্জার অনেক সমস্যা, এটা আসলে বিশাল, হুম। লোকজন বেশি হয়ে গেলে এই অবস্থা। অনেক দূরে যেতে হয়। ফ্রাইডেতে গিয়েছিলাম তো, তো মানে জুমার নামাজের আগে কি অবস্থা, আসরের নামাজের আগে, মানে ওই সময় কম সময় থাকে তো, আচ্ছা আচ্ছা, মানে অজু করা, ইস্তেঞ্জা করা খুব টাফ হয়ে যায় নামাজ। না, যদি ইউরোপে একটা চাকরি পেয়ে যাই ইনশাল্লাহ, মাস মানে চাকরি পাওয়ার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় মাসের মাথায় একটা উমরা বা দেখি, একটা প্ল্যান আছে ফ্যামিলিকে নিয়ে ইনশাল্লাহ। ওকে, সো নাও আমরা জিওলোকেশন পলিসি চেক করব। জিওলোকেশন পলিসি সিমিলার টু ল্যাটেন্সি পলিসি, বাট এখনো আইপির পরিবর্তে আইপি প্রিফিক্স থেকে জিওকে টার্গেট করে। এবারে ল্যাটিসি চেক করবে না, আইপি প্রিফিক্সকে বের করবে, বের করে দেখবে যে জিওতে বাংলাদেশ টু মুম্বাই বা বাংলাদেশ টু সিঙ্গাপুরের ডিস্টেন্সে যে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট, সে এটা বের করে দেবে, শর্টেস্ট পাথ বের করে দেবে। ইটস নট বেসড অন দ্য ল্যাটেন্সি। জিওতে একটা শর্টেস্ট পাথে আমরা আগের থেকে সেটা বলে দেব, যদি বাংলাদেশে আইপি হয় তাহলে তুমি মুম্বাই থেকে দাও, যদি ইউরোপিয়ান বেজের আইপি হয় তাহলে তুমি আয়ারল্যান্ড থেকে দাও, রিগার্ডলেস দ্য ল্যাটেন্সি। ওকে,
this policy called geolocation policy. So create record, check our health check, is everything goes fine? Yep. Then first of all, আমরা একটা record set করি for Mumbai. There's the Mumbai IP and put the Mumbai IP in here, sorry, in here. 1 minute. Select geolocation and the location. আমরা দিচ্ছি এখন মুম্বাইয়ের আইপি আর আপনারা আছেন এশিয়াতে, সো আমি এটা এশিয়া দিই। এশিয়া লোকেশন থেকে আসলে সবসময় মুম্বাই থেকে ট্রাফিক যাবে। And health check, definitely Mumbai. And ID, MU, something. Clear? এই যে লোকেশনটাকে আমাকে বলে দিলাম। এখানে আরো কিছু লোকেশন আছে, কন্টিনেন্ট আছে, কান্ট্রিজ আছে, বিভিন্ন, these are countries, these are continent. Better কন্টিনেন্ট অনুসারে দেন, ঠিক আছে? Create. And another for my European region. My target will be Ireland server. And this is the Ireland server's IP. 1 minute for TTL. Select geolocation. And location could be Europe. It's IR. Health check, IR. Create. Now hit it. আমি পাবো আয়ারল্যান্ড থেকে, কারণ আমি বর্তমানে আমার ল্যাপটপের যে আইপি এটা আসতেছে ইউরোপিয়ান রিজন থেকে। হোপফুলি আপনারা পাবেন মুম্বাই থেকে। জাস্ট লেট মি নো। Definitely, that's precisely. ক্লিয়ার? ছিল আমরা কিন্তু অনেকগুলো রাউটিং পলিসি চেক করলাম, মেজর এই কয়েকটাই। ওকে, ধরেন এখন যদি আমি মুম্বাইকে ডাউন করি, তাহলে আমাদের অপশন নাই, কোত্থেকে আসবে? সবাই আয়ারল্যান্ড থেকে আসবে। বা আমি ধরেন আমারটাকে ডাউন করে দিলাম, আপনাদের গুলা নাই দিই, ধরেন আমি আয়ারল্যান্ডটাকে ডাউন করলাম, তাহলে আমি মুম্বাই থেকেই পাবো। খেয়াল করেন আমার এখানে চেক করি, লেটস সে আমি আয়ারল্যান্ডটাকে ডাউন করে দিচ্ছি, তাহলে আমার 100% ট্রাফিক। হেলথ চেকটা আমাকে এখানে সেভ করে দিচ্ছে অনেকটা, আমাকে ডিসাইড করতে সুবিধা করতেছে। স্টপ হয় না কেন? হেলথ চেক এখনো কাজ করে নাই, কারণ ওই বেটা এখনো থামে নাই। হেলথ চেকটা ওকে হলেই আমার ট্রাফিক চলে যাবে মুম্বাই। কি ব্যাপার? এই ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জেস গুলো খুব বিরক্ত করে, বাট আপনারা লজিক্যালি জিনিসটা এত ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করবেন না প্রোডাকশনে। এই যে আসতেছে না, ঝামেলা। সাইডে রিজলভ করতে পারছেন আমার জোন থেকে। আপনারা কোনটা পাচ্ছেন দেখেন তো? মুম্বাই। তাহলে মোটামুটি আমরা শিওর হলাম যে আমার জিও লোকেশন কাজ করতেছে। আরো দুইটা পলিসি আছে, একটা হলো মাল্টি ভ্যালু
আর আরেকটা হলো জিও প্রক্সিমিটি, নতুন একটা পলিসি দেখতেছে আইপি বেস। এটা আমি আপাতত পড়িনি, যার কারণে আপনাদের পড়াইতে পারবো না আমি, আই এম সরি। আর জিও প্রক্সিমিটিটা একটু কমপ্লেক্স, ওটা এখন আমি আপনাদেরকে বুঝাবো না, পরে বুঝাবো আরেকদিন। ওটা একটু কমপ্লেক্স, ওটা মাথায় সহজে ঢুকবে না, কারণ অ্যাপ্লিকেশন লোড ব্যালেন্সার করলে সেটা ক্লিয়ার হবে কিছুটা। আচ্ছা গেল। আর বাকি যেটা রইলো সেটা হলো আইপি, সরি, মাল্টি ভ্যালুড। মাল্টি ভ্যালুটা হলো জাস্ট সিমিলার লাইক টু, there is no actually routing policy similar to simple routing policy, but the difference between simple routing policy and multi-valued, you can have more than one IP address, but in multi-valued, you will configure the health check, activate the health check. এইটাই পার্থক্য সিম্পল অ্যান্ড মাল্টি-ভ্যালুডের ভিতরে। সিম্পল রাউটিং এ আমাদের কোনো হেলথ চেক নাই, কিন্তু মাল্টি-ভ্যালুডে সিমিলার থিং, খালি আমাদের অ্যাডিশনালি আমরা হেলথ চেককে কনফিগার করতে পারি, সো দ্যাট মাল্টি-ভ্যালুডে কোনো একটা সার্ভার যদি ফেল হয়ে যায় তখন সে আরেকটা সার্ভার থেকে দিবে। এই কাজটাই শুধু আমরা পাবো মাল্টি-ভ্যালুডে, রাদার দেন সিঙ্গেল রাউটিং পলিসি, সিম্পল রাউটিং পলিসি। ক্লিয়ার? সো এই ল্যাবটা যদি আপনারা করেন, একটু ঠান্ডা মাথায় করেন, ডোমেন হয়তো বা নাই, কিন্তু এটার জন্য আসলে একটা ডোমেন থাকলে ভালো হতো। এখন আমার কাছে যে ডোমেনটা আছে, এই যে আয়ারল্যান্ড থেকে আসতেছে, আসলো একবার না কর্তৃক আসলো, এটা আমার এখানকার ইস্যু এটা, বা অথবা রাউটিং করতে পারতেছে না সে, ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করছে তো ডিএনএস, এই জন্য সে মাইন্ড করছে। ওকে, সো এনি কোশ্চেন্স ডিএনএস রাউটিং পলিসিতে? চেক করে নেন মাল্টি ভ্যালুটা কিভাবে কাজ করে। আমি মুম্বাইটাকে আবার একটু স্টার্ট করে দিই। সরি, আয়ারল্যান্ডকে স্টার্ট করি। মাল্টি ভ্যালুতে কাজ করে হলো সিমিলার টু সিম্পল, বাট শুধু হেলথ চেকটা আমরা অ্যাক্টিভেট করব। এই যে এখানে একটাই রেকর্ড থাকবে, কান্ট্রি ওয়াইজ কোনো রেকর্ড থাকবে না। তো আয়ারল্যান্ডের আইপি নিলাম, ক্রিয়েট রেকর্ড, মুম্বাইয়ের আইপি নিলাম, create record, and routing policy should be multi-valued answer. এই যে একই জিনিস, সিম্পল আর মাল্টি-ভ্যালুডের কোনো পার্থক্য নাই, অ্যাডিশনালি কোনো রাউটিং পলিসি এখানে নাই, বাট আমরা শুধু হেলথ চেকটা দিতে পারবো। এই যে হেলথ চেক ফর এমইউ and record ID MUL multi, that's it। দুইটা আইপি একসাথে বসছে এবং রেকর্ড টাইপ একটাই। ওকে, কি সমস্যা? Should have at least one health check. The PT entity record entity entity cannot be created multi-valued answer set must be certain existing more record। আচ্ছা একটা মনে রেকর্ড আছে, রিফ্রেশ সরি, এটা হলো মুম্বাইয়ের আইপি 13 1 মিনিট মাল্টি-ভ্যালুড
একটা একটা করে দিতে হবে, সরি আমি দুটো একসাথে দিতে গেছি। এটা এএমইউ, কোনো পলিসি নাই, জাস্ট খালি মাল্টিভ্যালুড। আর আরেকটা রেকর্ড হবে লাইকওয়াইজ আয়ারল্যান্ডের আইপিটা দিয়ে অন মিনিট, সরি দুই রেকর্ড হবে। হ্যাঁ, এটাও মাল্টিভ্যালুড, খালি হেলথ চেকটা আমরা বলে দিতে পারবো। সিমিলার রেকর্ড উইদাউট এনি পলিসি, জাস্ট খালি হেলথ চেকটা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে। সিম্পল অডিট পলিসি আর মাল্টিভ্যালুডের ভিতরে ঘটনা হলো যে হেলথ চেকটাকে দিতে পারতেছি আমরা, এই নাথিং বাট। So we have taught geolocation, latency, failover, weighted, multi-valued, and simple routing policy. There are two other routing policy which is called IP-based and geo proximity. এই দুইটা আপাতত একটু অ্যাডভান্স, একটা আমি নিজে জানি না, কারণ এটা নতুন আসছে, একটু পড়াশোনা করতে হবে যে আইপি বেস রাউটিং কি জিনিস। আর একটা হলো জিও প্রক্সিমিটি, ওটা বেশ কমপ্লেক্স। এই ছিল মোটামুটি রাউট 53 খেলা। অলরাইট, এনি কোশ্চেন্স ভাইয়া? ওকে, দেখি আমাদের সিলেবাসে আর কি আছে। ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হুম। আচ্ছা, ওই যে স্টিকি সেশন নাম্বার একটা ব্যাপার আছে, যে একটা রিকোয়েস্ট যখন একজনের কাছে যাবে, সাবসিকুয়েন্ট রিকোয়েস্ট যেন ওই আইপিতে যায় আর কি, এরকম কোনো? এটা আমরা করব হলো লোড ব্যালেন্সারে করব। ও আচ্ছা, এইখানে এটা করা যাবে না? এখানে নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, অ্যাপ্লিকেশন লোড ব্যালেন্সার আমরা ওটা শিখব। ঠিক আছে ভাই। সো দেখি আমাদের পরের সিলেবাসে কি আছে। ভিপিসি, অলরাইট। আমি সলিউশন আর্কিটেক্ট প্রফেশনাল করতেছি, তো ম্যাক্সিমাম কমান্ড দিয়ে কাজ করতে হয়, ভেরি ডিপতে নিয়ে গেছে আমারে। আমি কয়েকদিন হলো দেখতেছি একটা ভিডিও, এই যে সলিউশন আর্কিটেক্ট প্রফেশনাল ভিডিও লেকচার, এই যে সার্টিফাইড সলিউশন আর্কিটেক্ট প্রফেশনাল। খুবই কঠিন ভাই, খুবই কঠিন, আমার পিত্তি বাইর হয়ে যেতেছে। ঠিক আছে, যত দ্রুত এগুলাকে অ্যাকোয়ার করেন, কারণ এখানে আরো রোবাস্ট জিনিস করা যায়, অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরির সাথে সিঙ্ক করা যায়। এটাই করতেছিলাম। এই যে এডব্লিউএস ডাইরেক্টরি সার্ভিস ফর ফেডারেশন, আপনি চাইলে ফেসবুকের সাথে এডব্লিউএস কে কানেক্ট করতে পারবেন অ্যাজ এ ডাইরেক্টরি ইন্ডেক্সিং হিসাবে, বা আরেকটা আছে এডব্লিউএস এর নিজস্ব একটা আছে সিঙ্গেল সাইন অন, SSO। হ্যাঁ, সো এইগুলো হ্যান্ডসাম ল্যাব প্র্যাকটিক্যাল করাচ্ছে, তারপরে ডাইরেক্ট কানেকশন করাচ্ছে, পলিসি IAM পলিসিস আছে অনেক কিছু। যেমন হলো এখানে কি শিখলাম, টোকেন সার্ভিস, সিকিউরিটি টোকেন সার্ভিস, MFA তো করছি আমরা। আর একটা আছে হলো এই যে আইডেন্টিটি পলিসি অ্যান্ড রিসোর্স বেস পলিসি। আর আরেকটা পড়াইলো, ওটা মাথার উপর বাউন্স করছে, যে আরব্যাক আর এব্যাক। একটা হলো অ্যাক্সেস কন্ট্রোল পলিসি আরব্যাক, আর একটা হলো রিসোর্স বেস অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, একটা হলো অ্যাট্রিবিউট বেস অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, হুইচ ইজ কল আরব্যাক আর এব্যাক। আর এটা খুবই সুন্দর লাগছে আমার কাছে, এই যে পারমিশন বাউন্ডারি। এটা ধরেন একটা গল্পের মতো বলি, যেমন ইউজার ববকে পারমিশন দিয়েছি শুধুমাত্র IAM এর ফুল পারমিশন দেওয়া আছে। আইডেন্টিটি অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট নামে যে AWS এর একটা গ্রুপ পারমিশনস আছে, হ্যাঁ, রোল বেস পারমিশন বলি আমরা এটাকে। ওটার মানে হলো ইউজার বব IAM এর সব কাজ করতে পারবে। তাছাড়া AWS এর সে
EC2 ইনস্ট্যান্স, ডেটাবেস, রাউট 53, S3 কোনো কিছু করতে পারবে না। ও বব শুধুমাত্র করতে পারবে হলো IAM এর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যত কাজ, মানে ইউজার তৈরি করা, ইউজারকে পারমিশন দেওয়া, ইউজারের পাসওয়ার্ড সেট করা, মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন সেট করা, হ্যাঁ, গ্রুপিং করা, এই কাজটা সে করতে পারবে বব। এইবার বব যেটা করলো, চালাকি করলো। চালাকি করে সে করলো কি, এক্স ইউজার নামে একটা ইউজার তৈরি করলো। আর ববকে তো পারমিশন দেওয়া আছে যে সে যে কোনো ইউজার তৈরি করতে পারে এবং তার পারমিশনও সেট করতে পারে। তাহলে বব যেটা করলো দুষ্টামি করে বা ব্যাড ইন্টেনশনে, যে সে এক্স ইউজার নামে একটা ইউজার তৈরি করে ওই ইউজারকে ফুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বানায় দিল, পাসওয়ার্ড সেট করলো, পাসওয়ার্ডও বব জানলো। এটা কারোর রিকোয়ারমেন্টের জন্য না, এটা ববের নিজের স্বার্থের জন্য করলো। করে বব অন্য একটা ব্রাউজার দিয়ে ওই ইউজারে ঢুকলো, ঢুকে তো ওই ইউজারের তো আপনার ফুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশন আছে, সেটা দিয়ে সে বিটকয়েন মাইনিং করা শুরু করলো বা একটা ডিস্টারবেন্স তৈরি করলো আপনার অ্যাকাউন্টসে। এটা কিন্তু করতে পারবে না লজিক্যালি? বলেন তো আমারে, অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টরি কনসেপ্টে চিন্তা করে করা যায় কিনা এটা? হ্যালো, যাই তো, অলরেডি আমি একটা করছি, দেখেন সেটে দিছি, আইপিটা হিট করেন। আপনি হিট করে কি করবো? করেন না, এটা আপনার মুম্বাই রাখি। হ্যাঁ, আমি একটা শয়তানি করছি, হিট করেন। দেখছেন, ওই দেখছেন? আচ্ছা, ক্রিসপি চিকেন ওই যে ইয়ের থেকে নামাইছেন নাকি? ওই যে ডেভঅপসের ওই আরে নাম কি, টু প্লেট, টুপলেট। টু প্লেট, টু প্লেট। টুপলেট, এটা আমার কাছে ভালো লাগছে, ক্রিসপি চিকেন। এখানে একটা ভিডিও আছে মনে হয়। আচ্ছা, Hey, what's up, guys? My name is Andrew Ray. I host a YouTube series. হ্যাঁ, বললাম না এখানে একটা ভিডিও আছে। আচ্ছা, এখন তাহলে আমাদের ওইটাকে প্রিভেন্ট করবেন কিভাবে বলেন? খালিদ ভাই, কে আছে, আতাউর ভাই, আতাউর ভাই বলে যে মাহফুজুর রহমান ভাই, বলেন এটাকে কেমনে সলভ করবেন? ববকে তো আপনি বেশি পারমিশন দেন নাই, ববকে দিয়েছে সে ইউজার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করবে শুধুমাত্র অফিসের, HR ধরেন, সে ইউজার তৈরি করবে, নতুন নতুন এমপ্লয় তৈরি করবে, তাদের পাসওয়ার্ড দিবে, তাদের পারমিশন সেট করবে। আর ও দুষ্টামি করে নিজের স্বার্থের জন্য অন্য একটা ইউজার তৈরি করলো, করার পর সেখানে ফুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশন দেওয়ার পরে ওই ইউজারদের লগ ইন করে সে বিটকয়েন মাইনিং করলো। এখন ওখানে আইপি লক করে দেওয়া ছাড়া তো আমি কোনো উপায় দেখি না, ওই এরিয়া বা ওই আইপি। তাহলে এটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম, রাইট? এবং ডে টু ডে প্রবলেম। কম্পিউটারকে কখনো মানুষকে ট্রাস্ট করাতে পারবেন না, যে কম্পিউটার কোনো মানুষকে ট্রাস্ট করে না। একটা সিস্টেম চলবে, সিস্টেমের লজিক্যাল ইন্ডেক্সিং বুঝে। ওকে, তাহলে সিস্টেমকে কি করলে এই বব ওই কাজটা করতে পারবে না? সে ইউজার তৈরি করবে, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু ওই কাজটা করতে পারবে না। এটা কি একটা জেনারিক প্রবলেম না? কমন প্রবলেম, নোন প্রবলেম। আই মিন টু সে ইটস নোন প্রবলেম, নোন ইস্যুস হতেই পারে। কম্পিউটারকে একটা গাইডলাইনের ভিতর রাখতে হয়। অত গাইডলাইন দিয়ে তো কাউকে হিউম্যান ইন্টেনশন গুলোকে তো জাজমেন্ট করতে পারে না। কম্পিউটার নেভার এভার ডু এনি জাজমেন্ট, বাট হি শুড ফলো দ্য জাজমেন্টাল, আই মিন দ্য সিনট্যাক্স। এখন আসেন AWS এই সমস্যার সমাধান করছে কিভাবে? AWS, দিস ইজ কল্ড পারমিশন বাউন্ডারি। এটা আমি সলিউশন আর্কিটেক্ট প্রফেশনালি শিখছি, ভালোই লাগছে। দিস ইজ কল্ড পারমিশন বাউন্ডারি। এই যে কই গেল, এই যে পারমিশন বাউন্ডারি। সো আমিও খেয়াল করিনি এতদিন, সত্যি কথা বলতে আমিও এতদিন জানতাম না যে পারমিশন বাউন্ডারি নামে একটা জিনিস হয়, এবং এটা এখানেই আছে। এই যে আমি যদি IAM এ আসি একটু কষ্ট করে, IAM এ যে কোনো ইউজারকে যখন আমরা কোনো পারমিশন দেই, ধরেন এই আপুকে একটা পারমিশন দিচ্ছি, পারমিশন, এই দেখেন পারমিশন বাউন্ডারি, এই শব্দটা আমি কখনো ভুলেই দেখিনি, এটা ছিল অনেক আগে থেকে, নট সেট। পারমিশন বাউন্ডারি মানে হলো অ্যানাদার সেটস অফ পারমিশন, যেটা ববকে আমরা এখানে ধরেন এই আপুরটাই চেঞ্জ করি, ধরেন আমরা আপুকে এই ওই আপুর পারমিশন চেঞ্জ করে আমরা এখানে সেট করে দিলাম অ্যাড পারমিশন,
ধরেন IAM পারমিশন, IAM রোল বেস পারমিশন বলে, এই যে IAM ফুল পারমিশন, ইয়েস দিস পারমিশন। এই পারমিশনে সে ইউজার তৈরি করতে পারবে, ইউজারকে ফুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশন দিতে পারবে, যেটা বব করলো। ধরুন বব না, এখানে আফরা, এই ইউজারটার নাম হলো আফরা। এখন এখানে আমরা তখন আরেকটা পারমিশন তাকে সেট করে দেব, হুইচ ইজ কল্ড পারমিশন বাউন্ডারি। এখানেই আছে আমাদের। তাহলে পারমিশন বাউন্ডারি যদি সেট করে দিই, তাহলে এই এই ইউজার অন্যান্য ইউজার তৈরি করতে পারবে, তাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পারমিশন দিতে পারবে, কিন্তু পারমিশন বাউন্ডারি যদি তাকেও না দেওয়া হয়, তাহলে সে ইউজার তৈরি করতে পারবে না। আর পারমিশন বাউন্ডারি দিলে, পারমিশন বাউন্ডারিতে আমরা বলে দিব যে সে কি কি সার্ভিস ইউজ করতে পারবে। দ্যাট মিনস সে কতটুকু পারমিশন সে আরেকজনকে দিতে পারবে, এটা আমরা পারমিশন বাউন্ডারিতে বলে দিতে পারি। এম আই ক্লিয়ার? হ্যাঁ, কতটুকু পারমিশন সে আরেকজন ইউজারকে দিতে পারবে, এইটাকেই আমরা পারমিশন বাউন্ডারিতে সেট করতে পারবো। এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। ঠিক আছে, আবার আরেকটা আছে টেম্পোরারি পারমিশন। এটাও আমার আগে জানা ছিল না, আমি অনেক কিছু জানতেছি ভাই, দোয়া করেন, এই ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা দিব ইনশাল্লাহ। আরেকটা আছে টেম্পোরারি পারমিশন সেট করা যায়, যে ওটা আবার এক্সপায়ারেশন টাইম থাকবে। তো ঠিক আছে, একজন এটা রোলের উপর সাধারণত অ্যাক্টিভেট করতে হয়। সো এই বিষয়গুলো আমার আগের থেকে অতটা জানা ছিল না। যেমন হলো যে সিকিউরিটি টোকেন সার্ভিস, এটা আমি জানতাম না, তবে MFA জানতাম, যে আরব্যাক রোল বেস পারমিশন, তারপরে অ্যাট্রিবিউট বেস পারমিশন, এটা আমি জানতাম। আর আইডেন্টি ফেডারেশন জানতাম, কিন্তু পারমিশন বাউন্ডারি আমার টোটালি জানা ছিল না। এটা খুব ভালো লাগছে পারমিশন বাউন্ডারি, এবং আরো অনেক ডিপ লেভেল কোডিং দিয়ে কাজ করতে হয় এখানে। সো সিস্টেম এখনকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজগুলো আবার আপনাকে কোডিং এ নিয়ে আসছে। আমি ডেভঅপস সেশনে এই কথাটা বলেছিলাম, যে এখন কিন্তু আবার ধীরে ধীরে এটা কোডিং এনভায়রনমেন্টের ভিতর নিয়ে আসতেছে। ঠিক আছে, তো আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের ভিপিসি নেটওয়ার্ক আসবে। এখন এখানে বেশ লম্বা কয়েকটা সেশন হবে, সো বিশাল বড় চ্যাপ্টার ভিপিসি, খুব ঠান্ডা মাথায় এটা পুরো ল্যাব করব। এতদিন পর্যন্ত আমরা নেটওয়ার্কে হাত দেইনি, হ্যাঁ, যে আমাদের নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন কি হবে। তারপরে আমরা যেমন আমরা যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন চালাই এবং যদি একটা ডেটাবেস রাখি, তাহলে ডেফিনেটলি ডেটাবেসকে আমাদের প্রাইভেট জোনে রাখতে হবে, আর অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা রাখবো হলো পাবলিক জোনে। তাহলে কিভাবে আমরা ডিস্টিংগুইশ করে দিতে পারবো যে কোনটা প্রাইভেট কোনটা পাবলিক। ঠিক আছে, ভিপিসিতে আমরা এই বিষয়গুলো আরেকটু ক্লিয়ার হব, এবং খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হবো, এবং আই হ্যাভ ফুল কন্ট্রোল অনটু মাই ওন কাস্টম ডিজাইন নেটওয়ার্ক। আমি যে নেটওয়ার্কটা ইচ্ছা মতো ডিজাইন করতে পারবো, ইচ্ছা মতো আমার আইপি অ্যাড্রেস সেট করতে পারবো। লাইক ডেফিনেটলি সেটা প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস, মানে আমার প্রাইভেট মানে লোকাল ল্যান এর মতো চিন্তা করেন। লাইক ভিপিসি শব্দটা অর্থ হলো ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড। ইটস লাইক আপনি নিজেই আপনি একটা ক্লাউড এনভায়রনমেন্ট তৈরি করবেন অন টু দ্যাট AWS পাবলিক ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে, which is called VPC. All right. So in next session, we'll go through that VPC and we'll have a lab on it, inshallah. So till now, কোনো questions থাকলে আমাকে বলেন, আমরা তাহলে কোশ্চেন আলোচনা করি। হ্যালো, হ্যাঁ ভাই, কোশ্চেন নাই কোনো আমার। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? না, তাহলে আমরা আজকে সেশন ক্লোজ করি ইনশাল্লাহ। সবাই সুস্থ Sure. থাকুন। কেমন Thank লাগলো you. আজকে সেশন? কিছু বললেন তো না? ভালো লাগলো? ল্যাব করেন, ল্যাবগুলো প্র্যাকটিস করেন। Definitely. ঠিক আছে, ল্যাবগুলো প্র্যাকটিস করলে আপনার রিয়েল সার্কামস্টেন্সের ইস্যুস গুলো আরো ক্লোজ মানে সলভ করতে পারবেন, এগুলোকে মানে ইনক্লুড করতে পারবেন আপনার ডে টু ডে লাইফের সাথে এই সার্ভিস গুলো। ওকে, সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।